امیر طبقے نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سول وارز ہو رہی ہیں اور یہ جو سب سلسلہ ہو رہا ہے، پیٹریشن کلاس نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ریپبلک کا جو دور تھا اب اس طرح سے، اور سینٹ کا جو دور تھا وہ اب اس طرح سے کام نہیں چل سکتا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آکٹیوین جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اور آکٹیوین جو ہے وہ خود ایک بادشاہ بن جائے۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنا نام رکھا اگسٹس، اور صرف اگسٹس جب بادشاہ بنے گا، یعنی آکٹیوین جب بادشاہ بنے گا، کیونکہ وہ جولیس سیزر کا ایک طرح سے ایئر تھا، تو جب وہ بادشاہ بنے گا تبھی غریب طبقہ بھی جو ہے وہ خاموش ہوگا، اور تبھی جو ہے دوبارہ سے سول وار جو ہے وہ ختم ہوگی، خانہ جنگی جو ہے وہ ختم ہوگی، اور کچھ اسٹیبلٹی آئے گی۔ ایمپررز جو تھے، اور خاص طور پہ اگسٹس جو تھا، وہ ایک بڑا ہی زبردست ایمپرر ثابت ہوا۔ اس نے روم کو بڑی تیزی سے آگے پھیلایا۔ اگر میں آپ کو نقشے پہ دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے رومن فرنٹیئرز کو بڑھایا، اور اس نے اس پورا روم کا جو پورا سیاسی اور سماجی نظام تھا اس کو بڑی اچھی طرح سے چلایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ایمپررز تھے، اگرچہ آج کل تو ہم ایمپررز سے بڑی نفرت کرتے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمپررز جو تھے ان کے پاس اس قسم کی قوت تھی کہ وہ پیٹریشن کلاس کو بھی دبا سکتے تھے اور وہ پلیبین کلاس کو بھی دبا سکتے تھے۔ لہٰذا وہ واحد ایسا ایک ادارہ تھا کہ جو کہ سماج کے اندر امن قائم کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس قدر اقتدار تھا۔ دونوں طبقاتی جو طبقاتی لڑائی ہو رہی ہے پیٹریشنز اور پلیبینز کے درمیان، اس میں امن صرف اور صرف جو ہے وہ ایمپرر قائم کر سکتا ہے۔ اور جو غریب طبقہ تھا وہ بھی ایمپرر کو پسند کرتے تھے، پلیبینز خاص طور پہ ایمپرر کو کیوں پسند کرتے تھے؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ایمپرر واحد وہ شخص سمجھتے تھے کہ جو کہ امیر طبقے کو کسی نہ کسی حوالے سے کنٹرول کر سکتا ہے، لہٰذا وہ ایک طرح سے ایمپرر کو اپنا نمائندہ بھی سمجھتے تھے۔ یہ جو 200 سال کا پیریڈ تھا، گولڈن ایج جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بڑا ہی پرامن پیریڈ گزرا اگسٹس کے ساتھ، اور یہاں پہ امپیریل رول جو ہے وہ تگڑا ہوا، اور ادھر سے ہی وہ ایکسپریشن بنا پیکس رومانا، جس سے مطلب ہماری یہ ہے کہ دا رومن پیس، کہ امن، اس قسم کا امن قائم ہوا ان 200 سے۔ جو سینٹ کلاس تھی، جو پیٹریشن کلاس تھی، بہرحال وہ ایمپرر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک مجبوری ضرور ہے کہ ہمیں ایمپرر قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ جو غریب طبقہ ہے وہ ایمپرر کے بغیر خاموش نہیں، اس کو خاموش نہیں کیا جا سکتا، اس کو چپ نہیں کروایا جا سکتا، اس لہٰذا ایمپرر کو ہمیں قبول کرنا تو ہوگا۔ مگر وہ کبھی بھی ایمپرر کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف ہی۔ ایمپرر کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ٹائرنٹ ہے، یہ ایک برا انسان ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ پہچانتے تھے کہ ایمپرر جو ہے وہ اس پیٹریشن کلاس کے اوپر بھی ایک قسم کا روک تھام کر سکتا ہے، غریبوں کی حمایت۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارا پروپیگنڈا اور بہت سارا لٹریچر جو ہے اس زمانے کے رومن ایمپررز کے خلاف پیٹریشن کلاس نے بھی کیا۔ حالانکہ بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ غریب طبقہ تو کرے گا ہی، مگر امیر طبقہ کیوں کرے؟ اس کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ پیٹریشن کلاس جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ جو پرانا زمانہ تھا کہ جب سینٹ صرف اور صرف سینٹ حکمرانی کیا کرتا تھا، وہ ریپبلک کا زمانہ جو ہے وہ واپس آنا چاہیے۔ اور اس کے جو دو سب سے اہم نمائندے تھے، ان کا نام ہے سینیکا اور سیسرو۔ سیسرو خاص طور پہ جو ریپبلکن ورچوز تھے، جو ریپبلک کے جو خیال، سوچ، تصورات تھے، ان کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ سینیٹوریل کلاس یعنی پیٹریشن کلاس، یعنی وہ جو کہ غلاموں کے آقا تھے، ان کا سب سے اہم نمائندہ تھا۔ سیسرو نے کئی دفعہ غریبوں کے جو لیڈرز تھے، پلیبین کلاس کے جو لیڈرز تھے، ان کے قتل کے اندر ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ سیسرو غریبوں سے انتہائی نفرت بھی کیا کرتا تھا، ان کو وہ کہتا تھا یہ ڈرٹ ہے، یہ فلتھ ہے، the starving and contemptible rebel dregs of the city and the wicked، اس طرح کے وہ لفظ استعمال کرتا تھا عوام کے لیے، غریب طبقے کے لیے۔ کیونکہ سیسرو بنیادی طور پہ سینٹ کا نمائندہ تھا اور ریپبلک واپس چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جو کچھ لکھا ٹرنی کے حوالے سے، بادشاہت کے حوالے سے، اس کا ایک انتہائی اہم اثر ہوا تمام ویسٹرن پولیٹیکل تھیوری پر۔ اور جب آج کے جمہوریت پسند لوگ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وہ ایرسٹوٹل والی جمہوریت کی بات نہیں کرتے، وہ جمہوریت کی جس میں ایرسٹوٹل کہتا تھا کہ غریب جو ہیں وہ حکمران بن جائیں گے، بلکہ وہ سیسرو کے تصور، سیسرو کے ریپبلکن تصور کی بات کرتے ہیں کہ جس میں سینیٹوریل کلاس جو ہے وہ اقتدار میں آئے، اور یہ جو غریب غربا طبقہ ہے اور ان کے نتیجے میں جو ایمپرر قائم ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہٹ جائیں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ
पेट्रिशियन सेनेटर्स की जो क्लास थी, उनका जो तबका था, वो एम्प्रेस पे जो तनकीद करता था, ये तनकीद जो है एक किस्म की सेल्फ इंटरेस्टेड तनकीद थी, एक किस्म की तबकाती तनकीद थी। तो इससे मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि हमें आज बादशाह की हमायत करनी चाहिए, या ये कि इसका मतलब ये कि बादशाह बिल्कुल दुरुस्त था, एम्परर जो था वो बिल्कुल नेक पाक किस्म का आदमी था। ऐसे नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक सीधी सादी किस्म की बात नहीं है कि सारे अच्छे इस तरफ हैं और सारे बुरे उस तरफ हैं। नीरो और कैलिगुला का नाम जो है वो बहुत सारे लोगों ने तारीख़ में लिया और उनको हमेशा उनको हमेशा ये दिखाया कि वो बहुत ही बुरे इंसान थे, वो अय्याश पसंद थे, और वो एवं ही उनका जब दिल करता था किसी को कत्ल कर देते थे या जो मर्जी करते थे। इसमें कुछ सच्चाई भी है, मगर इस सच्चाई के पीछे एक ये हकीकत भी है कि उनको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये इदारा कैसे कायम हुआ और इसमें क्या तज़ादात थे, क्या तारीख़ थी कि जिसके नतीजे में एम्परर पैदा हुआ, और एम्परर जो है कौन से तबकों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके हवाले से जिसके नतीजे में वो वायलेंस भी इस्तेमाल करता था और वो गिफ्ट्स भी इस्तेमाल किया करता था। दूसरा अहम फ़िलासफ़र जो है उसका नाम है सेनेका। सेनेका भी सिसेरो की तरह रोमन रिपब्लिक को आइडियलाइज करता था, समझता था कि ये सबसे बेहतरीन हुकूमत रोमन रिपब्लिक की ही। हालांकि उन सिसेरो और सेनेका दोनों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये तल्ख हकीकत कायम थी कि अब दोबारा से रिपब्लिक कायम नहीं हो सकता। सेनेका जो है वो मिनिस्टर भी रहा, नीरो के तहत ही मिनिस्टर रहा, जिसके हवाले से क्रिश्चियंस ने भी बड़ी तनकीद की कि उसने कितने क्रिश्चियंस को ज़िंदा जला दिया, और जो सेनेटोरियल क्लास थी वो भी नीरो के बड़े सख्त खिलाफ थी। नीरो की अपनी तारीख़ जो है, जो हकीकी तारीख़ है, वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल नीरो जो है, हमें जब आम तारीख़ हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक विलन के तौर पर सामने आता है। सेनेका, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि पेट्रिशियन तबके का नुमाइंदा था और क्योंकि सेनेट के नुक्ता नज़र का दिफा करता था, तो ज़ाहिर बात है कि वो मलकियत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकता था। लिहाजा वो ये कहता था कि मलकियत एक नेसेसरी ईवल है इस समाज में, कि जब कि हमारी फितरत, हमारा ह्यूमन नेचर करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो फिर लोगों को दुरुस्त सिमत चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि कानून बनाए जाएं, ये ज़रूरी है कि निजी मलकियत जो है वो कायम हो, ये ज़रूरी है कि रियासत जो है वो कायम हो। आपने अगर जॉन जैक रूसो को कभी पढ़ा है और उसके हवाले से जो स्टेट ऑफ नेचर पे लिखता है, तो उसकी भी कम बेश इसी किस्म की आर्ग्यूमेंट है कि जब इंसान अपनी ओरिजिनल स्टेट में, स्टेट ऑफ नेचर में था, तो तब उस वक़्त वो आज़ाद था और तब उसका जो नेचर था वो अनकरप्टेड था, उसमें कोई ख़राबी नहीं आई। बादशाहत के क़याम से, यानी एम्परर के क़याम के नतीजे में एक बादशाहत का नज़रिया भी कायम करना ज़रूरी था, जिसको हम कहेंगे इम्पीरियल आइडियोलॉजी। वो ये थी कि जो बादशाह है वो एक किस्म का मुकम्मल आमिर है, एब्सोल्यूट मोनार्क है, मुकम्मल डिक्टेटर है। वो कानून से बाला है, बल्कि वो खुद कानून है, इस सेंस में कि जो उसकी मंशा है, जो उसकी मर्जी है, वही कानून है। जस्टिनियन इस हवाले से लिखता है कि द लॉ ऑफ गॉड इज़ रिटन इन द हार्ट्स ऑफ एम्परर्स, यानी कि उसके बादशाह के दिल में खुदा का कानून लिखा हुआ। मज़ीद ये कि बादशाह के साथ एक पॉपुलिस्ट एलिमेंट भी शामिल था, और वो ये कि लोगों ने हक जो है, अपना हक जो है इक़्तिदार का, वो बादशाह को दिया, हमेशा के लिए दे दिया, और कभी भी अब वो उसको वापस नहीं ले सकते। बहरहाल ये हक जो बादशाह के पास है, ये लोगों का ही दिया हुआ है। इसके पीछे जो तारीख़ है वो यही है कि शुरू में जब रोम के अंदर बादशाह कायम हुई, या जब जूलियस सीज़र ने अपने आप को बादशाह बनाया, तो उसके पीछे बहुत सारा पॉपुलर सपोर्ट भी था। एम्परर्स जो हैं अपनी कुव्वत और अपने इक़्तिदार को किस तरह से अवाम के सामने नुमाया करते थे, किस तरह से लोगों के सामने नुमाया करते थे, वो बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर इस तरह की गेम्स होल्ड किया करते थे, जिसमें ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, एक दूसरे को बोटी बोटी कर देते थे। अक्सर उनमें से वो लोग होते थे कि जिनको जंगों के अंदर कैप्चर किया गया था, और या क्रिमिनल्स होते थे कि जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी। अब यहाँ पे एक अजीब व गरीब किस्म का तजाद भी था कि एक तरफ बादशाह जो है वो कानून से ऊपर है, दूसरी तरफ पूरे रोम के अंदर जो स्टोइक फ़िलासफ़ी है वो ये कह रही है कि इंसान की फितरत जो है वो नेचुरल लॉ, कोई फितरी कानून है, कोई कुदरती कानून है कि जिसके तहत तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो अगर कोई कुदरती कानून है कि जिसके तहत चीज़ें चल रही, तो वह बादशाह उससे ऊपर कैसे हो सकता है?